Welcome to Hard Talk from Qatar with me, Stephen Saka. My guest today is Khalid Meshal, the political chief of the Palestinian Islamist movement Hamas, which is currently locked in a grim and costly military confrontation with Israel in Gaza. Right now, the pressure on Hamas is immense, military, political and diplomatic. So, is the showdown in Gaza a battle for Hamas's survival? Khalid Meshal, thank you for joining me. أهلا وسهلا بكم. More than 700 Palestinians have been killed in this current Gaza conflict. Tens of thousands have fled their homes, and the UN is talking about a humanitarian crisis for those who have been displaced. How long are you prepared to see your Palestinian people suffer like this? هذه المعاناة والكارثة الإنسانية صنعتها إسرائيل. نحن الضحايا، نتمنى أن تتوقف بأسرع ما يمكن. هذه حرب خاضها نتنياهو ضد غزة دون مبرر. نقل أحداث المستوطنين في الضفة الغربية وانتقم من غزة بعد أن نكل بالضفة، وهو تعرض لمزايدات من شركائه في الحكومة الإسرائيلية. فلتجنب الغضب من شركائه ومن الرأي العام الإسرائيلي أراد أن يثأر من غزة وأن يرضي خصومه السياسيين في إسرائيل عبر الدم الفلسطيني. But I asked you specifically how long you are prepared to see this go on, because you were offered a truce last week. The Egyptian government brokered a deal. The Israelis seemed ready to accept it. You refused. Why? نحن لم نرفض أي مبادرة ترفع عنا العدوان وترفع عنا الحصار. ما قدم هو وقف إطلاق نار يكرس الحصار بعد ذلك. أهل غزة ضاقوا ذرعا بالحصار بعد 8 سنوات. الحصار على غزة بدون مبرر قتل من أهل غزة أكثر مما قتلت الحروب الماضية. لذلك أهل غزة لهم مطلبان واضحان: أوقفوا العدوان وارفعوا الحصار. But if I may say so, it is one thing to say that sitting in Doha, to say that we are no longer prepared to accept the situation of siege, as you call it. But if you are a Palestinian today in Gaza, surely the thing you want above all else is a truce for the firing to stop. And then perhaps Hamas, Israel, Egypt, the United States can talk about a deal. But surely a truce must come first. هذا الموقف لم يصنع في الدوحة. هذا موقف أهل غزة، حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وجماهير الفلسطينيين في غزة تقول لنا: لا توقفوا النار فقط، نريد أن ترفعوا الحصار، لا نريد وقف الموت السريع ويبقى الموت البطيء الذي أوجد كارثة إنسانية. حتى عندما ذهبنا إلى المصالحة، المجتمع الدولي ضغط على البنوك الفلسطينية فلم يسمح لها أن ترسل رواتب 40,000 موظف في غزة. أهل غزة يموتون موتا بطيئا. Hamas stands accused of deliberately endangering the lives of Palestinian civilians. The Israeli government says you are using Palestinians, men, women and children, as human shields. هذا كذب. حماس تدافع عن نفسها وتضحي بقادتها من أجل شعبها. المسؤول عن قتل الفلسطينيين هي إسرائيل بالإف 16 وبالمدفعية وبكل السلاح الأمريكي والغربي والسلاح الإسرائيلي. حماس وأي حركة مقاومة عندما تدافع عن شعبها ضد المحتلين هي تحفظ شعبها. نحن نفعل ما تفعله الشعوب حين تتعرض للاحتلال والعدوان. You talk of resistance. How can any idea of resistance justify putting rockets in a school building? هذا كذب صراح. لتعرض إسرائيل أين هي منصات الصواريخ في غزة. أصلا الذي يدفع But with respect, this is not something that has come from Israel. This is the UN Relief and Works Agency, which has said that up to 20 rockets were deposited
in a school building inside Gaza. They are furious. The Secretary General of the United Nations has expressed his outrage. He said those responsible are turning schools into potential military targets and endangering the lives of innocent children. هذا ليس صحيحا. منصات الصواريخ عند المقاومة في غزة مخبوءة تحت الأرض، وإسرائيل تعجز عن الوصول إليها، ولذلك هي تدعي أنها موجودة في أماكن مدنية، فتقصف إسرائيل المستشفيات والمساجد والبنايات والأبراج السكنية. هناك مذبحة ترتكبها إسرائيل في غزة، والعالم يتفرج وفقط ينافق إسرائيل ويلقي باللائمة على الضحية. But the question of why so many civilians are dying again raises issues about the message given by Hamas to Palestinian civilians. Why, for example, when the Israeli military were issuing phone recorded warnings to people telling them to leave their homes, did the Hamas Minister of Interior say, we call on the people not to cooperate with these messages, not to leave their homes, but to continue with their lives? يعني هل تريد من القيادات الفلسطينية أن تهجر شعبها من أرضها؟ هل لو هذا المنطق طرح عليكم في أي مدينة في بريطانيا أو في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، هل في حكومة ستقول لشعبها تفضلوا اخرجوا من بيوتكم؟ هذا But أول. what right do Hamas leaders, who I dare say have their underground bunkers to keep them safe, what right do they have to say to ordinary civilians that they should not heed warnings from Israel to leave their homes for their own safety? الشعب الفلسطيني هو الذي يثبت في أرضه. اليوم هناك معركة منذ 18 يوما. هل سمعت أن فلسطينيا غادر غزة؟ الشعب الفلسطيني متشبث بأرضه ومن حقه أن يبقى في سكنه. والإسرائيليين من قال أنهم يحذروا؟ هل تعلم أن إسرائيل طريقة تحذيرها تعطي إشارة بطائرات الاستطلاع، بعد 3 دقائق تأتي الأف 16 وتدمر البيوت؟ هل هذا حرص من إسرائيل على المدنيين؟ هذه رغبة في تهجير الشعب الفلسطيني. إسرائيل فشلت عسكريا في ضرب المقاومة فتنتقم من المدنيين. هذه هي الصورة الحقيقية. When the Hamas spokesman Sami Abu Zuhri said on Al-Aqsa TV just a couple of days ago, he said, the policy of people protecting their homes with their bare chests has proved effective against this occupation. We call on people to adopt this policy. Do you think that was sensible? Was that moral? هذا موقف قامت به العوائل نفسها. الفلسطينيون هذه أرضه، هذه يعني حياته، وفر بعض المال فبنى بيته. هل تريد منه أن يغادر هذا البيت؟ كانوا يظنون أن إسرائيل لديها ربما بعض الأخلاق. But Mr. Meshal, telling people to stay in their homes when it is clear that the Israelis intend an attack is in a way condemning them to death. هذه معلومة ليست صحيحة. حماس لا تأمر الناس أن يبقوا في بيوتهم. حماس تشجع الناس على الصمود، ثم تترك لكل فلسطيني كيف يمارس صموده. هذه إرادة الناس. اليوم اذهب إلى غزة وشوف الناس اللي في المستشفيات وفي المناطق المنكوبة، هم متمسكون بأرضهم. لا يجوز إلقاء اللوم على الضحية. اللوم يلقى على المجرم الإسرائيلي الذي يرتكب كل هذه المجازر. 700 قتيل إسرائيلي، 700 قتيل فلسطيني معظمهم مدنيون، بينما حماس تركز على قتل الجنود الإسرائيليين الذين أتوا إلى القطاع ليعتدوا عليه. هذا الفرق في القيم الأخلاقية بين المقاومة الفلسطينية وبين العدوان الإسرائيلي. Let me talk about Hamas's determination, it seems, to continue with the rocket attacks into Israel. This is the statement issued by the outgoing president of Israel, Shimon Peres. He said no state in the world would be prepared to accept rockets fired at its mothers and children. No state would accept terrorists emerging from tunnels to kill innocent people. Do you understand why the Israelis are so utterly determined to end this threat to their civilian population? وهل هناك دولة في العالم تقبل أن يأتي غاصب عدو محتل يحتل أرضها؟ من احتل فلسطين؟
أليست الحركة الصهيونية، أليست إسرائيل هي التي تحتل؟ أليس في القانون الدولي أن الضفة الغربية أرض محتلة؟ ماذا فعل المجتمع الدولي؟ يعني أصل البلاء الذي يعيشه الفلسطيني هو الاحتلال. نحن كفلسطينيين نقبل بالقانون الدولي أن يطبق علينا على الإسرائيليين. إسرائيل هي التي تحتل، هي التي تستوطن، هي التي تقتل، هي التي تشرد. There is no question that Israel's military capability far, far outstrips yours, and there's really no doubt that most of your rockets are completely ineffective. But nonetheless, the fact that Hamas continues to fire them indiscriminately, and that's the word used by the United Nations Human Rights Chief, indiscriminately into Israel, does mean that Israel, according to the US, the EU, and international opinion, it seems, Israel has a right to defend itself. والشعب الفلسطيني الذي إسرائيل تحتل أرضه وتزرع بالمستوطنات، أليس له في القانون الدولي وفي مواثيق الأمم المتحدة حق في الدفاع عن نفسه وفي مقاومة المحتل؟ انظروا إلى القوانين الدولية، لماذا تعطى إسرائيل هذا الحق وهي الدولة المحتلة المعتدية التي تملك جيشا كبيرا، بينما الشعب الفلسطيني المشرد، نصف الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال ونصفه الآخر مشرد. شعبنا صاحب الحق في الدفاع عن نفسه، لكن العالم ينافق إسرائيل. العالم يتجاهل قيمه الأخلاقية. أعطيك مثال، العالم يشجعنا على الديمقراطية، لماذا يحترم الديمقراطية الإسرائيلية ولا يحترم الديمقراطية الفلسطينية؟ عندما انتخبت حماس عام 2006 عوقب الشعب الفلسطيني. Despite the fact that you can see, obviously much better than me, that right now this conflict seems to be locked in a determination from both sides to continue with the military actions that they are currently taking, I just wonder how far you're prepared to push this. One Hamas spokesman said recently, he said that rockets will be sent into Tel Aviv and even further. He was speaking after the rocket landed near Ben Gurion Airport. Is that Hamas's strategy right now? استراتيجية حماس أن تستعيد أرضها من المحتل الإسرائيلي وأن تقيم دولة ككل دول العالم، دولة مستقلة بدون احتلال بدون استيطان. واستراتيجية حماس أن تدافع عن شعبها. نعم، هناك معركة صعبة، إسرائيل أقوى منا عسكريا، لكننا أصحاب قضية عادلة. الفرق بيننا وبين الإسرائيليين هو الفرق بين اللص وصاحب الأرض، بين المحتل وصاحب الأرض الحقيقي. والتاريخ علمنا أن الشعوب صاحبة القضايا هي التي تنتصر على المحتلين مهما طال الزمان. But let's talk a ceasefire. What would it take for Hamas to sign on to a ceasefire now? نريد وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن، ونريد مع وقف إطلاق النار رفع الحصار عن غزة. هذا مطلب الشعب الغزي. أنا أدعو الأمم المتحدة، أدعو بان كيمون، أدعو بريطانيا، أدعو أمريكا أن يذهبوا إلى غزة ويستفتوا أهل غزة ماذا تريدون، وأنا مستعد أن أقبل 100% ما يجمع عليه شعبنا في قطاع غزة. What the Americans seem to be working on is a two-stage deal where there will be a truce, where the guns, the rockets will stop firing, and then there will be a serious negotiation about how to boost the Gazan economy, how to ease the blockade on Gaza, and to give the people of Gaza a better life. Are you prepared to accept a two-stage solution to this? بصرف النظر عن الآليات، ما يهمني أن تكون هناك ضمانة حقيقية لرفع الحصار عن غزة. سبق قدمت مثل هذه الوعود ولم تفعل شيئا. غزة قطعة من الأرض الفلسطينية فيها شعب، فيها 1,800,000 يحتاجون أن يعيشوا بدون حصار. نريد مطارا، نريد ميناء، نريد أن ننفتح على العالم، لا أن تتحكم فينا مجموعة معابر تجعل غزة أكبر سجن في التاريخ. لا يستطيعون السفر للعلاج، لا يستطيعون السفر للعمل. لماذا يعاقب أهل غزة بسجن بطيء، موت بطيء في أكبر سجن في التاريخ؟ هذه جريمة. But I want to be very clear about this because the world is watching you. You are the political leader of Hamas. You speak for Hamas. Are you prepared to take this step by step? Tell your people, your military wing, to stop firing the rockets while you negotiate with the Egyptians, the Americans, whoever, a longer-term agreement on changing the economic situation for the people in Gaza. سؤالي، لماذا أنتم تصرون، المجتمع الدولي، لماذا يصرون عندما يتعاملون مع الطرف الإسرائيلي
في مقابل الفلسطينيين على سياسة الخطوة خطوة. ياسر عرفات جرب سياسة الخطوة خطوة في أوسلو، وكانت النتيجة وعدوه بدولة بعد 5 سنوات. اليوم منذ أوسلو اليوم أكثر من 10 سنوات، من 20 سنة دون فائدة. نحن نريد التزاما دوليا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، التزاما حقيقيا وليس ستيب باي ستيب. ثانيا، نحن نريد أيضا التخلص من الاحتلال. لماذا التخلص من الاحتلال أيضا يراد له التدرج؟ ما دام في القانون الدولي، في قرارات الأمم المتحدة، من حق شعبنا الفلسطيني أن ينال دولة في الضفة والقطاع. لماذا لا يمكن الفلسطيني من حق تقرير مصيره وأن تكون له دولة في الضفة والقطاع؟ With respect, I sense from you this absolute determination not to return to the status quo. But is not the truth that Hamas in many ways is weaker now than it has been for a very long time? You've lost key allies. I'm thinking of the Muslim Brotherhood government in Egypt. I'm thinking of your allies in Iran who are no longer so close to you. You are in desperate financial trouble. You can't even afford to pay the salaries of public sector workers inside Gaza. Hamas is in a very weak position right now. لكنها لن تستسلم. نعم، حماس تمر في ظروف صعبة، وهذا هو التقدير الخاطئ الذي ربما قدره نتنياهو، وبتشجيع ربما من أطراف هنا أو هناك. قدر أن حماس ضعيفة، أن حماس منهكة، أن غزة منهك شعبها بالحصار، فظن أنها لقمة سائغة، ففوجئ أن حماس وأهلنا في غزة أقوياء. الظروف الصعبة لا تدفعنا للانكسار. باختصار، حماس لا تقاتل عندما تكون لها حلفاء فقط، حماس تقاتل لأنها صاحبة قضية عادلة. Hamas is obviously right now committed to what you call resistance, what the Israelis call terrorism inflicted on their people from your rocket attacks. It just leaves me wondering where the deal that you did with Fatah, the other key element in the Palestinian movement, where it stands right now. That deal for a national unity government seems to be dead because Fatah has renounced violence. You are using violence. So what happened to national unity? منذ أن أعلنا المصالحة وشكلنا حكومة وحدة وطنية، إسرائيل أعلنت الحرب على هذه المصالحة وعلى الوحدة الوطنية، ولعل الحرب على غزة جزء من محاولة تخريب المصالحة. نعم، هناك عقبات أمام المصالحة، ولكننا نحن وفتح، أنا والأخ أبو مازن محمود عباس، مصرون على إنجاحها. وقد التقيت به في الدوحة قبل أيام، وانظر إلى تصريحاتهم في رام الله. ماذا قالوا؟ قالوا كلنا مع المطالب الفلسطينية ال6 التي أعلنتها المقاومة. هذا دليل أننا متوحدون على مطالب شعبنا في وقف العدوان ورفع الحصار. If the national unity government is not dead, why are so many Hamas activists and officials accusing Mahmoud Abbas and the Palestinian Authority leadership of collaboration with Israel in security crackdowns against Hamas activists in the West Bank? It doesn't sound to me like there's any credibility to this idea that Fatah and Hamas can work together. لا، هناك خلافات، أكيد هناك خلافات. بعض الملفات اختلفنا عليها بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، سواء السلوك الأمني في الضفة الغربية أو موضوع الرواتب في غزة. هناك خلافات، ولكن الخلافات تحل، ولا نتخلى عن وحدتنا الوطنية وعن السير لإنجاح المصالحة. إسرائيل تتمنى أن تفشل المصالحة. At the beginning of this interview, you traced the current violence back to the fallout from the murder of 3 teenage Israeli boys in the West Bank. Are you now prepared to acknowledge that that murder, those murders, were the work of Hamas? أنا ليس عندي معلومة عمن قام بهذه العملية حتى هذه اللحظة، لكن إسرائيل استسهلت أن تتهم حماس، فنكلت في الضفة ثم اعتدت على غزة. في أي ظروف جاءت هذه العملية؟ جاءت في ظل إضراب الأسرى المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، بعضهم أمضى 10 سنوات و14 سنة دون أي تهمة، فقط اعتقال إداري. فهؤلاء أضربوا عن الطعام مما جلب الغضب الفلسطيني. هذه العملية في تقديري جاءت رد فعل من أجل الانتقام لجريمة إسرائيل في احتجاز هؤلاء المعتقلين. But the reason I raise this issue, because it gets to the heart of a fundamental question. What is Hamas's strategy?
What is it? I mean, is it just to rely always upon violence, upon terror, and believe that in the end those instruments can deliver you what you call liberation? Do you really believe that? استراتيجية حماس بكل بساطة هناك هدف وهناك وسائل. الهدف حق تقرير المصير، التخلص من الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والتهويد والعدوان. هذا الهدف أمامنا خيارات، نفضل الخيار السلمي. الفلسطينيون منذ 60 عاما يجربون الخيار السلمي والمجتمع الدولي لم ينصفهم، فاضطروا إلى الخيار العسكري كما تفعل شعوب العالم. إذا أعطانا العالم فرصة للتخلص من الاحتلال بطريقة سلمية بعيدا عن العنف وعن المقاومة وعن السلاح سنفضل ذلك، لكن إذا قصر العالم ومال إسرائيل فنحن مضطرون إلى المقاومة ضد الاحتلال. Hamas officials in the West Bank as well as in Gaza are talking about a third intifada. They are talking about violence sweeping across the occupied territories. You really think that is going to help the Palestinian people? طب أسألك سؤال، لماذا لا تحملون نتنياهو مسؤولية هذا التصعيد؟ نتنياهو الذي أفشل خطة كيري ل9 شهور من المفاوضات مع محمود عباس. لو أن الأمريكان والأوروبيين أعطوا فرصة لنجاح هذه المفاوضات وأعطوا نافذة أمل للشعب الفلسطيني لربما هذا التصعيد ما حصل. لكن عندما تغلق كل نوافذ الأمل أمام الشعب الفلسطيني ماذا تتوقعون منه؟ أن يستسلم؟ هنا سيلجأ إلى انتفاضة وإلى مقاومة وإلى أن يقاوم المحتلين بكل الوسائل. I just want to end with maybe a slightly more personal question, because you and I have talked actually several times over the years, over long years, and every time you tell me that Hamas's strategy, armed resistance, refusal to recognize Israel, will in the end lead the Palestinian people to what you call liberation. But look at what's happened over the course of the years that we've been talking. The plight of the Palestinians today, to many people outside, looks worse, more bleak than it's ever looked before. So is there a tiny part of you that now questions whether your strategy makes sense? صحيح، الفلسطيني يعاني ويعيش ظروف صعبة في غزة وفي الضفة، لكن هذا بسبب الاحتلال وبسبب الحصار وبسبب العدوان الإسرائيلي وليس بسبب حماس والمقاومة. استراتيجية حماس ليست المقاومة المسلحة كهدف، هي وسيلة. استراتيجية حماس كهدف التخلص من الاحتلال. إذا لم أتمكن من التخلص من الاحتلال بطريقة سلمية فأنا مضطر أن أرفع السلاح كما تفعل الدول. العالم يظلمنا ومع ذلك يريدون أن نخضع للاحتلال الإسرائيلي. الشعب الفلسطيني لن يخضع، ولعلي ألتقي بك يوما ما ونكون في رام الله وفي القدس وفي غزة. الزمن لا يعمل لمصلحة إسرائيل. Well, you're talking about a long-term vision. A final thought, when do you believe the current conflict in Gaza will end? إن شاء الله ينتهي الليلة، ينتهي غدا. أنا أتمنى أن ينتهي بأسرع ما يمكن، لكن أنا كقائد فلسطيني أريد أن أقول لغزة لقد تحركت بالسياسة وحقنت دمكم وأتيت لكم بوقف العدوان وبرفع الحصار. فليمكنني السيد كيري وليمكنني الرئيس أوباما وليمكنني المجتمع الدولي، أنا والسيد محمود عباس وكل القيادات الفلسطينية، أن نقدم لشعبنا رفعا للعدوان ورفعا للحصار، وإن شاء الله بعد ذلك إنهاء للاحتلال والاستيطان. هكذا يكون المجتمع الدولي أدى واجبه الأخلاقي والإنساني. Khalid, Meshal, I thank you for joining me. Thank you very much. Welcome.